بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو مسلمانوں، نوجوانوں، اس دور کے ہم لوگ خوش قسمت ترین انسان ہیں، خوش قسمت ترین نوجوان ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دور میں ابھی تک زندگی دی ہوئی ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی سعادت، دنیا و آخرت کی سب سے بڑی سعادت، دنیا و مافیہ کی سب سے بڑی سعادت ہمارے حصے میں آئی ہے، تو سمجھ لیجیے کہ خوش قسمت ترین نوجوان ہیں ہم۔ ہمیں اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے، ہمیں وہ دور عطا کیا ہے کہ ہم شہادت کی موت کا سعادت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ دوست عزیز و اقارب جو ہم سے پہلے اب تک وفات پا چکے ہیں، ان کے حصے میں یہ موقع نہیں آیا۔ اگر وہ چاہتے بھی تو یہ شہادت کا عظیم رتبہ، یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ جن کی موت اللہ نے ہم سے پہلے لکھ لی، جو رخصت ہو گئے، ان کی اموات ہو گئی، لیکن اگر ہم اب تک زندہ ہیں اس دور میں اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہمارے کانوں تک پہنچ چکا ہے، جہاد فرض عین کا اعلان ہو چکا ہے، اللہ کے بندوں، نوجوانوں، اس سعادت کی موت کے لیے لپک پڑو۔ اپنے نوجوانوں، اپنی جانوں کے اللہ کے ساتھ سودے کرو۔ اللہ کے بندوں، یہ وہ نعمت ہے، میرے یہاں رونے نکل جاتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام مل کے، تمام دنیا مفیہ کے ولی اللہ مل کے ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سارے نبی مل کے 1,24,000 ایک رسول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے گا، رسول صرف 4 ہیں جن کو مکمل شریعت دی گئی ہے، بقیہ تمام انبیاء کرام ہیں۔ روز قیامت ہوگا، شہید جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، موت تو ویسے بھی آنی ہے، لیکن اس اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دے، تو قیامت کا روز ہوگا اور اللہ پاک شہیدوں کی کرسیاں نبیوں اور رسولوں کے ساتھ لگوائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کسی صحابی کو نہیں بیٹھنے کی جو توفیق ملے گی، صحابی کے لیے بھی اگر وہ شہادت کے رتبے پہ نہیں فائز ہوا نا، نبیوں کے ساتھ کرسی نہیں لگے گی، اور ایک اس امت کے عام سے شخص کی شہادت کی مرتبہ ملا تو ان کا رتبہ ملے گا روز قیامت۔ کیا ان کی کرسیاں، ان کی نشستیں اللہ پاک روز قیامت شہیدوں کی کرسیاں نبیوں کے ساتھ لگوائیں گے، نشستیں نبیوں کے ساتھ لگیں گی ان کی۔ اللہ اکبر۔ اب اس دنیا میں مرتے ہیں، اللہ نے قانون توڑ ڈالے اپنے سارے۔ لڑکے والے جاتے ہیں نا اس دنیا میں، بارات لے کے آتے ہیں، بارات لے کے جاتے ہیں، ڈولی لے کے آتے ہیں۔ ادھر دیکھو، عام انسان کو وفات پاتا ہے نا، ولی اللہ بھی چاہے کو وفات پاتا ہے۔ تمام انسانوں کے لیے ایک ہی قانون، اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں جنت یا جہنم کے فرشتوں کے ہمراہ، روح قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ ایک شہید کے لیے جو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے شہید ہو جاتا ہے، تو جنت سے حوریں ساتھ آتی ہیں، بارات لے کے آتی ہیں اپنے لاڑے کو لینے کے لیے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا، نرم و نازک انداز میں ہم ریشم کے نرم کپڑوں میں لپیٹ کے بڑے نازک انداز میں ہم سب پکڑتے ہیں، اس انداز میں اپنے لاڑے کی روح کو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا بیڈ روم سجا کے لے کے آتی ہیں، پوری کی پوری بارات آتی ہے جنت سے، اور اس شہید کی روح کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کی بارات اس دنیا میں ایسا کبھی ہو جائے کہ لڑکی والے آئیں بارات لے کے
اور दूल्हे को डोली में बिठा के ले जाएं, कभी हुआ है क्या? सोचो। इस शहीद के अलावा वलीउल्लाह भी वफात पाता है तो उसके बारे में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। वो मर गए, उनके लिए कानून अल्लाह का फिक्स हो गया। उनके मामलात के लिए अल्लाह पाक ने, वो अब कब्र में जिंदा हैं नहीं है, वो मामलात को छोड़ दीजिए, उस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन उनके लिए कानून अल्लाह ने क्या दिया है? इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। और एक शहीद की मौत है। सुनिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमाने आलिशान। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, पहले सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 154 है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो मेरे रास्ते में मेरी रज़ा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया, मेरे दीन की सरबुलंदी के लिए, उसको मुर्दा मत कहना। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मेरे रास्ते में शहीद हो गया, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं दिया गया। और फिर यहाँ भी बस नहीं फरमाई, आगे सूरह आले इमरान में आयत नंबर 169 है। यहाँ तो अल्लाह पाक ने ना वो फुल स्टॉप लगाया है, इसके आगे ना वो अंदाज अपनाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। गुमान भी मत करना, ज़हन में ख्याल भी कभी ना आने पाए, क्या? वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो मेरे रास्ते में मेरी रज़ा के लिए शहीद हो गए, उनके बारे में गुमान भी कभी नहीं करना कि वो मर गए हैं। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अपने रब के यहाँ जिंदा हैं, और फिर जिंदा ही नहीं, युरज़क़ून, रिस्क पा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। पहले वहाँ सूरह बकरा में फरमा दिया उन्हें मुर्दा मत कहना, और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं दिया। फिर यहाँ भी बस नहीं की, सूरह आले इमरान में आगे फरमा रहे, वला तहसबन, गुमान भी मत करना, कभी ख्याल भी तुम्हारे जहनों में मत आए, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, अपने रब के हजूर जिंदा भी हैं, युरज़क़ून, रिस्क भी पा रहे हैं। लेकिन साथ पिछली आयत में फरमा दिया गया था कि वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं दिया गया। अल्लाहु अकबर। मरना तो वैसे ही है, करना क्या है? बस अल्लाह की रजा के लिए, अपनी जान का सौदा उसकी रजा के लिए उसके साथ कर लो। मौत वैसे भी आनी है, बस ये अंदाज अपनाया, उस अंदाज का आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इनाम देखिए कि बस यहां से यूं समझ लीजिए, समझने के लिए कि इस दुनिया से नाता कटेगा, अगला आलम कैसा है वो अल्लाह पाक जानते हैं, उसका शऊर हमें अल्लाह पाक ने नहीं दिया। लेकिन इसी जिंदगी जैसा कोई मिलता जुलता अंदाज अल्लाह पाक ने बना रखा है शहीदों के लिए। अल्लाहु अकबर। क्या सोच सकते हैं हम? गुमान कर सकते हो क्या? इतना बड़ा मकाम, और रोज़े क़यामत होगा, अल्लाह पाक शहीद से पूछेंगे, हाँ तेरे लिए, उसके लिए तो कोई अमालनामा वो औज़ान कुछ नहीं, सबसे पहले जन्नत में जाएंगे ये, सबसे पहले, एक सेकंड भी समझो। अल्लाह पाक कहेंगे ये तेरे लिए जन्नतें हैं, मेरी मेहमानियाँ हैं, बता और क्या मांगता है? तेरे दिल की मांगी मैं तुझे अता करूँगा। शहीद क्या कहेगा? अल्लाह दुनिया में दोबारा फिर से भेज दे। अल्लाह कहेगा दुनिया में जाके क्या करना है? वो क्या कहेगा? अल्लाह तेरा जाऊँ दुनिया में फिर तेरी रज़ा के लिए लड़ते हुए, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए शहीद हो जाऊँ,
तेरे पास आऊं तो फिर मुझे वापस भेज उस दुनिया में, मैं फिर तेरी रजा के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाऊं, फिर तेरे पास आऊं तो फिर वो दुनिया में भेज। अल्लाह अकबर। क्या मजा होगा उनको, ऐसा सरूर आया होगा उनके शहादत के वक्त। अब आप फरमाएंगे कि मैंने वो तुम्हारे लिए आजमाइश का रखा था दुरानिया एक, अब मेरा वो कानून है अटल, उधर तो नहीं भेजूंगा तुझे। हाँ, तुझसे वादा किया था मैंने कि तू मुंह जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। अब मैं रब हूं, तो मैं रब की शान सुन, देख फिर जरा। जा, अकेला नहीं जा जन्नत में, 70 कोरों को भी साथ लेके जा। अल्लाह अकबर। अपने माँ बाप को भी बख्शवाओ, अपने अहल वयाल को भी बख्शवाओ, बहनों भाइयों को भी बख्शवाओ, नान के दाद के भी को बख्शवाओ। अल्लाह अकबर। नान के दाद के मिला के 70 बनेंगे जाके। एक जान दी हुई सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने वालिदैन के लिए, इससे बड़ा इनाम क्या होगा।